ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਸੈੱਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ठीक है, उन्होंने दोनों के विच किहड़े-किहड़े पार्ट्स होंदे आ उन्होंने अगे डिटेल दे विच देखना आपां ने। जिस तरह कि पहला हैगा अपने कोले प्लांट सैल, पौदियां विच जिहड़ा सैल हुंदा उहदे विच देखो पार्ट किहड़े-किहड़े अपने कोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया केंद्रक कहने आपां, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कंपलैक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस तरह नाल ही अपने कोले की है एनीमल जिहड़ा सैल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ डिटेल दे विच। देखो ये एनीमल सैल अपने को भी सेम ही ने, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सैल मैम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्लेट्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियल एंड बल्ब। ठीक है, इस तरह ये पार्ट्स ने सारे जड़े प्लांट सैल ते एनीमल सैल्स दे। आप ये भी देखांगे कि दोनों के डिफरेंस की है, किहड़ी चीज़ है जिहड़ी एक सैल दे विच हैगी दूसरे विच नहीं हैगी। देखो सब तो पहला आप देखते हाँ सैल कंध। सैल कंध जां सैल भित्ती ये की चीज़ हुंदी है? आपने देखा सी कि कोई भी जिहड़ा सैल है उहदे आले दुआले की एक वॉल बनी हुंदी है, एक मैम्ब्रेन, जिहड़ी की करदी है किसी खास चीज़ नूं ही अंदर जाण दिंदी है ते कोई चीज़ है जिहड़ी खास ही बाहर आ सकती है। ठीक है, एक छाननी का काम करदी हुंदी है, की करदी हुंदी है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, पर उहदे नाल ही अंदर एक होर चीज़ भी हुंदी है जिन्हों आपां कहने आ सैल बॉल। की तो इलावा प्लाज्मा मैंबरन तो इलावा एक होर भी चीज़ होंदी है सैल भित्ती होंदी है। ठीक है, सैल भित्ती जिहड़ी बिल्कुल प्लाज्मा मैंबरेन की तरह होंदी है। ये काहदी बनी होंदी है? सैलूलोज की बनी होंदी है। इहदा हर एक लाइन है जिहड़ी एक MCQ हैगी। ठीक है, कि सैल कंध है जिहड़ी वो किहदे विच होंदी है? पौधा शैल दे विच होंदी है। ठीक है, तो किहदी बनी होंदी है? सैलूलोज की बनी होंदी है। जिहड़े पौधे नेगे देखो खड़े रहिंदे आ। ठीक है, उन्होंने बहुत ही जिहड़ी जटिल संरचना हैगी बने हुए आ, खड़े रहिंदे आ, फिक्स रहिंदे आ। वो काहदे करके हुंदा गा? सैल भित्ती उहदी हैल्प करदी है। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा पौधा सैल है आपां ने एक प्रसरण विधि पढ़िया सीगा। प्रसरण विधि की हुंदी सीगी कि सारी चीज़ दे विच डिफ्यूजन कहंदे सी आपां, कि सारे दे विच किसी चीज़ दा फैल जाना, प्रसरण विधि। ठीक है, हुण जिहड़े आपां नूं पता है कि पौधे दे विच जिवें पानी वगैरह हुंदा पत्तियां तक पहुँचदा, पत्तियां राहीं की ओह बाहर निकल जाता है एनवायरमेंट के विच। ठीक है, प्रसरण विधि के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है। जिहड़ा कोई वाधू का एक्सट्रा पानी हुंदा पौधे विच वो की करदा बाहर निकल जाता, तो जिहड़े सैल ने वो की ने सुंगड़ जाते हैं तो सैल भित्ती तो दूर हो जाते हैं। ठीक है, पौधे के सैल सुंगड़ जाते हैं तो सैल भित्ती तो दूर हो जाते हैं। यह जिहड़ी क्रिया इहनूं कहने आपां प्लाज्मोलाइसिस। आपां तीन तरह के सल्यूशन पढ़े सीगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा संघना सीगा, एक बहुत ज़्यादा घट संघनता वाला सल्यूशन सीगा, एक सेम टाइप का सल्यूशन सी। जो आप मैंबरेन बारे पढ़िया सी उदों आप पढ़िया सी कि आप जे एग नूं नमक वाले सल्यूशन दे विच रख दांगे, ठीक है, तो नमक वाले सल्यूशन की कंसनट्रेशन की होगी ज़्यादा, तो एग दे विच जिहड़ा पानी है उसकी कंसनट्रेशन की होगी घट होगी। तो हमेशा जिधर घट कंसनट्रेशन होगी उधर वाल नूं जिहड़ी चीज़ आ फ्लो करती है। इस तरह नाल इहदे विच हुंदा। ठीक है, कि उहदे विच पानी वध गया पौधे दे विच, तां प्लाज्मोलाइसिस दे नाल की है पानी है जिहड़ा बाहर निकल गया, तो सैल है जिहड़ा सुंगड़ के सैल भित्ती तो दूर हो गए। ठीक है, जिहड़ी ये क्रिया हैगी वो सिर्फ जीवित चीज़ों में, जानी कि सिर्फ जीवित ही कर सकते हैं, मृतक नहीं कर सकते। जीवित सैल होंदे ने जिवें प्लांट दे सैल हो गए, एनीमल्स दे सैल हो गए, सिर्फ वो सैल ही कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह देखो ये करके हुंदा की है उल्ली अते जीवाणु। देखो उल्ली ते जीवाणु के सैलों की जिहड़ी संघनता हैगी हाइपरटोनिक, यानी कि संघनता बहुत ज़्यादा है।
ਬਾਹਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਪਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਪਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ, ਦੂਰੀ ਝਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੇਂਦਰਕ ਝਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਂਦਰਕ ਝਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਸੂਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਂ DNA ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਸੂਤਰ DNA ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, DNA ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਮੋਟਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਟਿਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੁਣਸੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ, ਸੈੱਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਹੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਨਾਭੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਿਕ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ।
ठीक है। न्यूक्लियोलस बन जूगा अपने कोले किहदे विच दिखाने आ इत्थे किहदे विच न्यूक्लियोलस हुंदा इहदे विच देखो जिहड़ा फाल पदार्थ सीगा ये की बन गया न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, ये चीज़ बन जाती है जिहदे विच की नहीं हुंदा झिल्ली है जिहड़ी प्रैजेंट नहीं हुंदी। देखो तां की है अपने कोले दो तरह के फिर आपां सैल डिफाइन कर सकते हैं। एक दे विच नाविक झिल्ली जिहदे विच होऊगी, एक दे विच नाविक झिल्ली नहीं होगी। देखो कहंदा जीव जिन्हां दीयां कोशिकावां विच नाविक झिल्ली नहीं हुंदी उन्हां नूं की आपां कहंदे आ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सैल जिन्हां दे विच हुंदी है उन्हां आपां कहंदे आ यूकैरियोटिक सैल। ठीक है, दो तरह के सैल आपां डिफाइन करते अगे प्रोकैरियोटिक ते यूकैरियोटिक। हुण जिहड़े प्रोकैरियोटिक सैल ने उन्हां दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़े निक्के निक्के अंग ने जिहड़े नहीं मिलते। यूकैरियोटिक दे विच होर भी बहुत सारियां आपां नूं चीज़ां मिलणगीआं जिहड़ियां आपां अगे जाके देखांगे। ठीक है, इहदे विच की हुंदा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल दी मात्रा नाल प्रकाश संश्लेषण हुंदा हैगा। ठीक है, उहदे विच की है भोजन बनाउंदे ने। इहदे विच की है प्लास्टिड हुंदा हैगा। तां दो सैलां दे विच डिफरेंशिएट कर सकदे आपां इन्हां दी पिक्चर नूं देख के। देखो आह अपने कोले जिहड़ी हैगी यूकैरियोटिक सैल दी पिक्चर है ते आह अपने कोले किहदी है प्रोकैरियोटिक सैल दी। यूकैरियोटिक ते प्रोकैरियोटिक देखो दोनों दे विच की प्रेजेंट है। इस तो तुसीं आसानी नाल याद कर सकदे हो कि सैल मैंबरेन है जिहड़ी वो दोनों दे विच हुंदी है। यूकैरियोटिक दे विच भी हुंदी है, प्रोकैरियोटिक दे विच भी हुंदी है। राइबोसोम्स दोनों दे विच हुंदे आ। ठीक है, इन्हां दे पंजाबी दे नेम भी ने जिहड़े इसे तरह ने। राइबोसोम्स ही कहने आपां, माइटोकॉन्ड्रिया कहने आ। ठीक है, ये भी की है दोनों दे विच प्रेजेंट हुंदा है। न्यूक्लियोइड हो गया, कैप्सूल हो गया आह वाला उपरला। ठीक है, ये की आह फ्लैजिया होंदी है जिहड़े आपां पूंछ जी कहने आ ये। ठीक है, इस तरह नाल आपां अलग अलग पार्ट ने जिहड़े डिफाइन कर सकते हैं। नैक्सट अपने कोले आ गया सैल द्रव जिन्हों आपां साइटोप्लाज्म कहने आ। देखो ये किस तरह का हुंदा है जिहड़ा किसी भी सैल दे विच जिहड़ा अपने कोले द्रव हुंदा है साइड दे उपर जिहड़ा कि आपां पहली फिगर दे विच ग्रीन कलर दे विच देखिया सी। इस द्रव नूं जिहड़ा सारे सैल दे विच फैलिया हुंदा है इहनूं की कहने आपां साइटोप्लाज्म जां फिर की कहने आ सैल द्रव। ठीक है, सैल द्रव का की काम हुंदा देखो आपां ने एक एक्सपैरीमेंट करदे आ जिस तरह आपां प्याज आ जिहड़ा उहदी उपरली स्लाइड लैके ठीक है उहनूं माइक्रोस्कोप दे नीचे देखदे आ उहदे ते आपां आयोडीन दा सल्यूशन पाउने आ तां आपां देखदे आ कि कुछ जिहड़ा खेतर हैगा उहदा ओह की है गूढ़ा रंग चढ़ जू उन्हां नूं, कुछ खेतर जिहड़ा उहनूं रंग नहीं चढ़ूगा। इस तरह की आपां जदों एक्टिविटी करके देखदे आ तां आपां देखदे आ कि कहंदा खेतर जिहड़ा जिहनूं हल्का रंग चढ़दा है उहनूं आपां की कहने आ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्मा जिहड़ा प्लाज्मा मैंबरेन दे जानी कि प्लाज्मा झिल्ली दे अंदर वाला एक द्रव हुंदा गा। ठीक है, जिहदे विच होर बहुत सारे निक्के निक्के अंग हुंदे आ, होर बहुत सारे निक्के निक्के अंग हुंदे आ ते इह साइटोप्लाज्म ते जे केंद्रक दोनां दी गल करिए आपां उन्हां दोनां नूं इकट्ठे सैल दा जिहड़ा सैल द्रव है ते जिहड़ा की है न्यूक्लियस है इन्हां दोनां नूं इकट्ठिआं नूं आपां की कहने आ प्रोटोप्लाज्म। देखो डिटेल दे विच आपां देखदे आ कि साइटोप्लाज्म की है। देखो ये सैल दे विच जिहड़ा आपां नूं पूरा ग्रीन कलर दिख रहा वाला ग्रीन कलर जिथे जिथे भी स्प्रैड हो रहा है ये सारा जिहड़ा द्रव है ये की अपने कोले सैल द्रव है। ठीक है, तो एक की अपने कोले आह वाला न्यूक्लियस है। कहंदे जे आपां दोनां दी गल करिए सैल द्रव की गल करिए तो इस न्यूक्लियस की गल करिए तो दोनों नूं इकट्ठे आपां की कहने आ प्रोटोप्लाज्म कहने। क्लीयर है जी, इन्हां दोनों नूं इकट्ठिआं नूं आपां कहने प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये होर निक्के निक्के देखो अपने कितनी चीज़ां देखिया सी होर निक्के निक्के अंग देखे सी जिवें गोल्गी अपरेट्स हो गया अपने को न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ देखिया सी आपां ने। हुण इन्हां दा भी आपां ने देखना है कि ये किहदे विच मदद करदे आ, इन्हां दा परपस की है विच होण दा। ठीक है, इन्हां बारे देखना आपां ने। कहंदे यूकैरियोटिक सैलां विच केंद्रक झिल्ली ते झिल्ली नाल घिरे होर भी बहुत सारे जिहड़े निक्के निक्के अंग हुंदे ने। हुण देखो जिवें कोई वायरस वगैरह हुंदा जिवें कि हुण कोरोना दा वायरस सी कई वायरस इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ नहीं कर सकते प्रगट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते पर जो वो किसी होर दी बॉडी के चले जाते हैं ठीक है किसी होर शरीर के प्रवेश कर जाते हैं तो वो बॉडी के जाके वो की मल्टीप्लाई होने लग जाते खुद ब खुद। ठीक है, अपने आप नहीं हो सकता वो खुद ब खुद होने लग जाते हैं। तो यह जे जीवां वास्ते की है इन्हों रोकण वास्ते जिहड़ी ये चीज़ है कि बहुत
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है जी, देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ? ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਜੀ ਕਾਇਆ, ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਤੇ ਰਸਦਾਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੇ ਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਊਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਥੈਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਰਦਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ। ਖੁਰਦਰਾ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ER। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ER ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੇ ਸਮੂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਦਰਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖੁਰਦਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਚੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ SER ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਜਾਲ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਲਿਪੜ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। SER ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਲਿਪੜ ਦੇ ਅਣੂ, ਲਿਪਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੀ ਲਿਪੜ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਝਿੱਲੀ ਜਨਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SER ਹੈ ਉਹ ਚਰਬੀ ਤੇ ਲਿਪੜ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨਸਿਸ, ਝਿੱਲੀ ਜਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
कुछ होर प्रोटीन ਅਤੇ चर्बी के अणु एंजाइम ਜਾਂ हार्मोन के तौर पर काम आउंदे हन। ठीक है, एंजाइम ਜਾਂ हार्मोन्स की करते अपनी बॉडी ਨੂੰ बैलेंस रखते हैं। एंजाइम ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ SCR ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ RER ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੇਕ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो ER ਦਾ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ER ਕਰਦਾ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करदा। ठीक है, सारियां जिहड़ियां क्रियावां ने इहदे द्वारा हुंदियां नेगियां। जिवें देखो कहंदे रीढ़धारी जंतुओं के जिगर विच SCR कई जहरीले पदार्थां नशीलियां दवाइयां नूं जहर मुक्त करन लई सहायता करदा है। कईयां दे विच जिहड़े ना जहरीले हुंदे हैगे उन्हां दे विच इह जहर नूं घट करन जां खत्म करन दे लई भी वरतों दे विच लिया जांदा है। नैक्सट अपने कोल हैगा गोल्गी ऑपरेट्स कह सकते आपां। गोल्गी ऑपरेट्स देखो एक डिटेल दे विच दिखाया होया है कि अगर पूरे सैल की गल करिए तो पूरे सैल दे विच इत्थे लोकेट हुंदा इस तरह दिखाई दिंदा है। ते अगर आपां इनू कल्ले नूं शो करिए तो इस तरह का हुंदा है। ठीक है, इस तरह प्लेटां जिहियां बनियां हुंदियां नेगियां। एक की है गोल्गी बॉडी कहने गोल्गी ऑपरेट्स कह सकते हैं, गाल्जी ऑपरेट्स कह सकते हैं। ठीक है, इहदा काम की हुंदा है? सब तो पहली लाइन इहदी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ जिहदे विच इह पुछया जा सकदा, बहुत बारी पुछया भी गया कि गाल्जी इकाइयां दा जिहड़ा पता किहनूं लग्गिया सीगा? कैमिलो गाल्जी ने किया सी, उस दे नाम ते ही की इन्हां दा नाम रख दिता गया। ठीक है, ये की हुंदियां ने कुछ थैलियां दे टाइप हुंदा जिहड़ियां एक दूजे दे बिल्कुल की समांतर पईयां हुंदियां ने। ठीक है, जो समांतर पईयां हुंदियां ने इन्हां नूं आपां की कहने आ? सिस्टरनी भी कहने आपां इन्हां नूं जदों इह की एक दूजे दे समांतर इस तरह नाल पईयां हुंदियां ने बिल्कुल। ठीक है, इन्हां दीयां झिल्लियां आम तौर ते ER दीयां झिल्लियां नाल जुड़ियां हुंदियां हन, इसलिए गुंझलदार सैल तंत्र का एक होर हिस्सा बनाउंदे हन। ठीक है, ये भी की है ER दे नाल मिल के काम करदियां ने। ठीक है, ER दे नाल मिल के काम करदियां ने। गाल्जी इकाइयां ने संगठित होकर सैल के अंदर और बाहर ਵੱਖ-ਵੱਖ ठिकाणिਆਂ ते भेज दिंदा है। ER की हैल्प करदियां ने। ER की करदा पदार्थ नूं संसलित करके पदार्थ जिहड़ा बना के इहदी मदद दे नाल अलग अलग जगह ते भेज दिंदी है। ये थैलियां की करदियां ने कि पदार्थ नूं जमा करदियां ने, उहदे विच परिवर्तन लैके आउंदियां ने। ठीक है, तो अलग अलग जगह ते उन्हां नूं सप्लाई करदियां ने। ठीक है, सिंपल चीज़ां नूं की कंपलैक्स भी बना दिंदियां ने। सब तो जिहड़ी मेन इंपोर्टेंट चीज़ है इहदे विच तुसीं 3 पॉइंट याद करने। पहला कि यह किहने दस्सिया सी आपां नूं, सैकेंड कि यह किहदी मदद करदियां ने ढोआ ढुआई दे विच ER दी, थर्ड हैगा यह किहड़ी मेन चीज़ बनाउंदियां ने? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम बनाउण दे विच मदद करदियां ने। अगे देखांगे आपां कि लाइसोसोम की हुंदा है। लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, लाइसोसोम का मेन काम की है कि यह सैल का मल त्याग तंत्र है, यानी कि सैल दे विच जिहड़ी फालतू चीज़ां ने उन्हां दी सफाई करन दे विच मदद करदा कौन? लाइसोसोम्स। ठीक है, जिवें सैल दे विच कोई चीज़ां ने टुट भज गई, सैल टुट भज गए जां कोई फालतू पदार्थ होया, कोई जीवाणु अंदर चला गया अपने। ठीक है, उन्होंने हजम करन दे विच, उन्होंने खत्म करन दे विच लाइसोसोम की करदा है? हैल्प करदा गा। देखो सैल दे अंदर आउण वाले बाहरी पदार्थ जिवें जीवाणु, भोजन, पुराने निक्के अंग लाइसोसोम के अंदर चले जाते हैं। लाइसोसोम की करता इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दिंदा क्योंकि ये की आ एंजाइम्स होंदे आ। एंजाइम की करते होंदे आ? अपनी स्टेबिलिटी नूं वधाउंदे आ, भोजन हजम करने विच मदद करते होंदे आ। तां इस तरह नाल जिहड़ियां बाहरों चीज़ां आउणगीआं जां सैल दे विच चीज़ां होणगीआं उन्हां नूं हजम करन दे विच लाइसोसोम्स दी मदद करनगे। ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ अपने अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं सैल दे विच, तां उहनूं की खत्म करन दे विच मदद करदे ने सैल। कई बार की हुंदा कि जो कोई भी चीज़ इन्हां नूं हजम करने वास्ते नहीं मिलती, यह बहुत इंपोर्टेंट है कि जिहड़े लाइसोसोम्स नेगे उन्होंने आपां आत्मघाती पोटली, क्वेश्चन बहुत बार आया है ETT के पेपर के विच कि आत्मघाती पोटली किस नूं कहा जाता है?
ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗਸ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੋਟਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ER ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਰਾ ER ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। RER ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, DNA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ATP ਦੀ। ATP ਕੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ATP ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ। 4th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ATP ਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ATP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ATP ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਲੇਮੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਲੇਮੇ ਵੱਧ ਸਤਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿੱਕੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ DNA ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ DNA ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਨਿੱਕੜਾ ਅੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ DNA ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਸਟਿਡਸ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਐਂਡ ਲੀਕਿਓਪਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਤੇ ਲੀਕਿਓਪਲਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਲੀਕਿਓਪਲਾਸਟ। ਲੀਕਿਓਪਲਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟਾਰਚ, ਤੇਲ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਲੀਕਿਓਪਲਾਸਟ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਰਗਾ ਪਲਾਸਟਿਡ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਦਾ DNA ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ DNA ਅਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੈਕਿਊਲਸ। ਵੈਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60% ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਠੋਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡ, ਖੰਡ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਮੀਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕਾ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲ ਤਿਆਗ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੌਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।